بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ اس کا کہنا تھا میں جادو کا ایکسپرٹ ہوں۔ وہ مختلف لوگوں پر جھاڑ پھونک کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی، پولیس آئی اور وہ 2019 میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 2 سال جیل میں رہا۔ اس دوران اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ جون 2022 میں جیل سے رہا ہوا گھر واپس آیا اور اس نے یہ کام دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ اب مقدس اوراق پر بیوی کی تصویر چپکاتا تھا، ورق کے ساتھ چھری رکھتا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا رہتا تھا۔ محلے کے لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے، لیکن پھر اس نے یہ حرکت سرے بازار کرنا شروع کر دی۔ وہ فروری کی ایک صبح بھی یہ حرکت کر رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ پولیس کو اطلاع ہوئی، 2 اہلکار موٹر سائیکل پر وہاں پہنچے، اسے چھڑایا، اپنے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے پولیس اسٹیشن لے آئے۔ پولیس کی SOPs یہ ہیں، ایسے ملزموں کو فوری طور پر دوسرے شہر شفٹ کر دیتی ہے۔ تھانے میں اس وقت زیادہ اہلکار بھی نہیں تھے اور گاڑی بھی نہیں تھی۔ پولیس نے اسے لا کر باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس دوران بات شہر میں پھیل گئی۔ ہجوم اکٹھا ہوا، تھانے پہنچا اور تھانے کے دروازے اور کھڑکیاں توڑنے لگا۔ تھانے کا عملہ ہجوم دیکھ کر ڈر گیا اور وہ تھانہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہجوم نے باتھ روم کا دروازہ توڑ کر گستاخ کو باہر نکالا، اس کے کپڑے اتارے، اسے الف ننگا کیا، زمین پر لٹایا اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے ٹھڈے بھی مار رہے تھے اور ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تشدد برداشت کرتا رہا اور پھر مر گیا، لیکن ہجوم کی نفرت کی آگ اس کے باوجود ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ اسے مارتے اور گھسیٹتے رہے۔ ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس فورس پہنچی اور ہجوم سے بڑی مشکل سے اس کی لاش چھڑائی گئی۔ اس کے بعد نیا ایشو پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے فتویٰ دے دیا، ہم اسے شہر کی زمین میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس کے لیے لاش کی تدفین مسئلہ بن گئی۔ بڑی مشکل سے 400 کلومیٹر دور رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب کو جنازے کے لیے قائل کیا گیا اور پھر اسے ایک گمنام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، مگر لوگ اب اس کی قبر تلاش کر رہے ہیں اور اس کی لاش نکال کر لٹکانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ 12 فروری 2022 کو واربرٹن میں پیش آیا۔ یہ شہر انگریز کے زمانے کے ایڈیشنل IG جان پال واربرٹن نے آباد کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا، یتیم تھا اور اس کا نام جان داد خان تھا۔ انگریزوں نے جب پنجاب فتح کیا تو واربرٹن نام کی ایک اینگلو انڈین فیملی لاہور آئی اور اسے یہ یتیم بچہ پسند آ گیا۔ انہوں نے اسے گود لے لیا اور بعد ازاں عیسائی ہو گیا۔ اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کی، پولیس میں بھرتی ہوا اور ترقی کرتا ہوا ایڈیشنل IG کے عہدے تک پہنچ گیا۔ حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ننکانہ صاحب کے قریب زمینیں الاٹ کر دیں۔ جان پال نے انگلینڈ جانے کی بجائے اپنے نام واربرٹن کا قصبہ آباد کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا خاندان برطانیہ چلا گیا اور حکومت نے اس کے گھر کو ہائی اسکول بنا دیا۔ یہ اسکول آج تک قائم ہے۔ اس واربرٹن میں 12 فروری کو ہجوم نے ایک پاگل شخص کو سڑک پر مار دیا تھا۔ یہ واقعہ سیالکوٹ سے ملتا جلتا ہے۔ ہجوم نے جس طرح 3 دسمبر 2021 کو سری لنکا کے مینیجر کو سڑک پر گھسیٹ کر آگ لگا دی تھی، بالکل اسی طرح واربرٹن میں بھی 12 فروری کو گستاخ وارث کو بربریت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ہجوم میں نوجوان لڑکوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی اور نوجوانوں نے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور کندھوں پر بیگز لٹکا رکھے تھے، گویا یہ پڑھے لکھے بھی تھے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گستاخی کا بدلہ ٹھڈوں، مکوں، پتھروں، ڈنڈوں اور گالیوں سے لے رہے ہیں۔ میں اپنے علماء کرام سے اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا دنیا کا کوئی شخص اللہ، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے؟ یہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے خدا،
रसूल और आसमानी किताबें गुस्ताखी और तौहीन से बालातर हैं। दुनिया का कोई शख्स उनकी तौहीन नहीं कर सकता। दूसरा, दुनिया का कोई सही दिमाग शख्स भी ये जिसारत नहीं कर सकता। सिर्फ पागल और फातरल अक्ल लोग ये हरकत करते हैं। और तीनों आसमानी मज़ाहब में पागलों पर हद नाफिज नहीं होती। तीसरा, ये हक हजूम को किसने दिया? ये किसकी जान लेने का फैसला कर लेते हैं? ये 3 बुनियादी सवाल हैं, लेकिन ये सवाल दर्द दिन रखने वाले समाज या फिर इंसानों के मुआशरे के लिए हैं, जबकि हम साबित कर रहे हैं हम समाज और इंसान दोनों कहलाने के काबिल नहीं हैं। हमने इस मुल्क को मौत का कुआं बना दिया है, और इस कुएं में किस वक्त किसके हाथ क्या होता है कोई नहीं जानता। आप सदर से लेकर आईजी तक किसी से पूछ लें, किसी शख्स को अपनी इज्जत, जान, माल, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं है। इस मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उसके बच्चों को रोने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। ये 22 करोड़ पागलों का मुल्क है, जिसके पागलपन में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, और कोई इन्हें रोकने, समझाने और राह रास्त पर लाने वाला नहीं है। मुल्क में अक्ल और अक्ल की बात दोनों फौत हो चुकी हैं। आप किसी से बात करके देख लें, वो आपका मुंह तोड़ देगा। मैंने आखिरी बार 2014 में इख्तलाफ किया था। मैं 8 साल से किसी से इख्तलाफ नहीं करता। मेरे सामने जो शख्स जो कह दे, मैं इत्मीनान से सुनता हूँ और चुपचाप उठकर चला जाता हूँ। लोगों से रोज़ाना 20 मरतबा गाली खाने के बाद मुआफ़ी भी मांगता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुमसे क्या बात की जाए, तुम हर बात की तायीद कर देते हो या फिर फ़ौरन मुआफ़ी मांग लेते हो। मैं हंसकर उनसे भी मुआफ़ी मांग लेता हूँ। चंद दिन कबल सड़क पर एक नौजवान ने मेरी गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी में मेरा ख़ानदान था। अल्लाह ताला ने करम किया, बच्चे महफूज रहे, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। मैंने गाड़ी मारने वाले से भी जाकर माफ़ी मांगी और कहा, आप हमें माफ़ कर दें, हम आपके होते हुए सड़क पर आ गए और फिर आपकी कोशिश के बावजूद फौत होने से बच गए। मैंने उसे यकीन दिलाया, हम आइंदा सड़क पर नहीं आएंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तबाह हो गई है और तुमने उल्टा उससे माफ़ी मांग ली। मैंने उससे कहा, सीधी बात है, तुमने अगर इस मुल्क में रहना है तो फिर इसकी आदत डाल लो, और ये भी याद रखो, अगर तुम मकान और गाड़ी के मालिक हो तो फिर उस पर हमला अब दूसरे लोगों का हक है। मैं 10 बरसों से कोई मजहबी किताब लेकर घर से नहीं निकलता, खरीदता भी नहीं हूँ कि कहीं देखने वाले उसे भी गुस्ताखी न समझ लें। मैं अवामी मकामात पर तिलावत सुनने से भी डरता हूँ और कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर भी छुपा छुपा कर पढ़ता हूँ, कहीं उसे भी कोई गुस्ताखी ही न समझ ले। और लोग अगर मुझसे मजहबी किताबों के बारे में पूछें तो मैं फ़ौरन माजरत कर लेता हूँ। मेरे बेशुमार दोस्त भी अब घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। उनको ये खौफ है इन्हें मस्जिद की बुनियाद पर किसी फ़िरके के साथ नत्थी कर दिया जाएगा और यूं उनकी जान ही न चली जाए। यह है आज का पाकिस्तान, जिसमें किसी भी शख्स को फैक्ट्री, थाने, घर और यूनिवर्सिटी से निकाल कर सड़क पर कत्ल किया जा सकता है और रियासत खामोशी से तमाशा देखती रह जाती है। लेकिन नहीं, रुकिए, रियासत अब है कहाँ? रियासत को रियासत रहने किसने दिया है? हम अब बटे हुए तकसीम शुदा जज्बाती हुजूम हैं। हम अब जिस तरफ चल पड़ते हैं हम चलते रहते हैं, और रियासत के किसी इदारे में हमें रोकने की जुर्रत नहीं होती। आप आज दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए, क्या आज इस मुल्क में किसी चीज़ को सिक्योरिटी हासिल है? क्या हमें यकीन है हमें अगले महीने गैस, बिजली, पेट्रोल, इंटरनेट या बैंक की सहूलत मिल सकेगी? या ये हुकूमत अगले महीने भी कायम रह सकेगी? और अगर कोई शख्स किसी शख्स की इज्जत, जान और माल पर हाथ डालेगा तो कोई अदारा आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लेगा? आप यकीन करें, मेरी उम्र के लोग अब थक चुके हैं। हमारी मायूसी तक अब इस सर्कस को देख देख कर बूढ़ी हो चुकी है। खुदा की पनाह, जिस मुल्क में नौजवान भी कंधों पर कॉलेज बैग लटकाकर, अपने हाथों में लैपटॉप उठाकर
सड़क पर किसी शख्स को सरेआम कत्ल कर दें, उसमें बाकी क्या बच जाता है? ये मुआशरा यकीन करें अंदर और बाहर दोनों जगहों से मर चुका है। खुदा के लिए अब इसे दफना दें या फिर इसे जगा दें, वरना ये याद रखें आज लोगों ने मुल्ज़िम को थाने से निकाल कर मारा है, कल ये पार्लियामेंट हाउस से लोगों को निकाल कर मारेंगे। क्या हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं? शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।